Good morning, everyone. After previous lecture, we are discussing about the traffic markings and traffic signs. That means in the traffic signs, there are different signs related to the highway as well as urban roads. These are the various types of traffic signs which are used in the highway as well as in the urban roads for controlling the movement of the vehicles, movement of the pedestrian, and to reduce the rate of accident as well as smooth and regular manner of the vehicles. For controlling the rate of accident on a particular road, we are using the different types of signs. To maintaining the speed of the vehicles in a regular manner, we are using the different signs as well as to give the guidance, for the road user as like driver and pedestrian, as well as give the information which are related to the traffic. This information also provided by these different signs, and these signs are basically divided in three categories. Number first is our magnetary, or it is called as regulatory sign. Second one is our cautionary and warning sign, and third one is our informatory signs. These all types of signs which are used on the highways as well as urban roads for reducing the rate of accident, to achieving the maximum speed of the vehicles, to give the proper guidance and proper information to the road user as like driver and pedestrian. So in the up to previous lecture, we are discussing about this information related to the road markings and the road signs. These different signs which are used in the highway as well as urban roads. Next one is our traffic markings. The different traffic markings we have studied in this previous chapter as well as in the previous lectures. Basically, the markings are classified as a longitudinal marking. It is also, we can say, the pavement marking. Next one, transverse marking. Third one is our object marking, and the fourth one is in this here, our word messages. Basically, we are discussing about the traffic markings in the form of a pavement markings. That means our longitudinal marking, curve marking, object marking, reflector unit marking, and road delineators. In this types, we are discussing the different types of markings which are provided on the road surface or on the highways. So detailed information we are discussing in the previous lecture related to the different signs and different markings which are provided on the road surface. Now we are discussing about the next chapter is our traffic signal and traffic island. Next chapter is our traffic signal and traffic island. So generally, we are using
the signals for to move the vehicles in the regular manner, to move the pedestrian, to reduce the accident on the particular road surface as well as at the intersection of the road. Basically, the rate of accident is reduced by using this type of a signals. So generally advantages of the signals is that they provide orderly movement of the traffic and increase the traffic handling capacity of most of the intersection at grade. Generally at the intersection, we are providing the signals for to provide orderly movement of the traffic as well as to increase the traffic handling capacity. म्हणजेच जो काय आपलं त्या ठिकाणी इंटरसेक्शन असेल त्या इंटरसेक्शन वरती काय करायचं आपल्याला त्या व्हेकल्सची असणारी मुवमेंट आहे ती ऑर्डरली मॅनर मध्ये त्या ठिकाणी काय झाली पाहिजे ती मूव्ह झाली पाहिजे ती प्लस त्या रोड सरफेस वरती असणारा जो ट्रॅफिक असेल त्याची असणारी जी इंटेन्सिटी असेल ती त्या ठिकाणी काय त्या ठिकाणी लक्षात घ्या त्याची कॅपॅसिटी इन्क्रीज करता आली पाहिजे म्हणजे मॅक्झिमम नंबर ऑफ व्हेकल्स दे कॅन मूव्ह इन दी ऑर्डरली मॅनर बाय युजिंग दिस signals. This is the first advantage of these signals. Next one, the quantity of traffic flow is improved by forming compact patterns of vehicles, provide all the vehicles move at approximately the same speed. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादा सिग्नल त्या सरफेस वरती प्रोव्हाइड करतो त्यावेळेस काय होतं की जे तुमचे असणारे व्हेकल आहे त्या सगळ्याच व्हेकलची अप्रॉक्सिमेट काउंटर त्या ठिकाणी स्पीड आहे ते कॉन्स्टंट आपण त्या ठिकाणी मेंटेन करू शकत असतो. सपोज एखादा सिग्नल त्या ठिकाणी काय झाला रेड सिग्नल त्या ठिकाणी काय झाला शो करायला लागलं आणि परत नंतर ऍम्बर होऊन नंतर तुमचं ग्रीन सिग्नल झाला तर ज्यावेळेस तुमचं ग्रीन सिग्नल त्या ठिकाणी काय होतं लक्षात घ्या ऑन होतं त्यावेळेस सगळे तुमचे व्हेकल्स कॉन्स्टंट स्पीड त्या ठिकाणी तुम्हाला मूव्ह झालेले बघायला मिळते म्हणजे त्या ठिकाणी स्टार्ट झाले का सगळेच व्हेकल एका पटोपट त्या ठिकाणी रोड सरफेस वरती फास्ट मूव्ह झालेले तुम्हाला बघायला मिळते. लक्षात घ्या जर एक्झाम्पल तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता अदरवाईज जर त्याला तुम्हाला एक्सपिरियन्सच घ्यायचा असेल तर त्या ठिकाणी आपलं जे मेट्रो सिटी आहे त्या ठिकाणी स्वतः टू व्हीलर वरती थोडासा प्रवास करायचा मुंबई असेल पुणे असेल इव्हन दो सोलापूर आपल्या या ठिकाणचं थोडंसं या ठिकाणी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन चांगल्या प्रकारे झालेलं दिसतं पण जे मेट्रो सिटी आहेत पुणे मुंबई दिल्ली गोवा या ठिकाणी आपल्याला ह्याचा त्या ठिकाणी परफेक्ट यूज त्या ठिकाणी आपल्याला मॅक्झिमम यूज त्या ठिकाणी केलेला आपल्याला बघायला भेटेल. Next advantage of the traffic signal is to reduce certain type of accidents, notably the right angled collision. Generally काय होतं at the intersection of the roads म्हणजेच सपोज आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज या ठिकाणी आपण जर सिग्नल्स जर नाहीच बसवलं लक्षात घ्या तर त्या ठिकाणी जो रोटरी आयलँड आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी रेट ऑफ ऍक्सिडेंट त्या ठिकाणी मिनिमम आहे लक्षात घ्या पण ज्यावेळेस तो स्टॅच्यू आपण जर प्रोव्हाइड केला नसता तर काय झालं असतं गजानन महाराज मंदिराकडून येणारं जे ट्रॅफिक आहे आणि रेल्वे स्टेशन कडून येणारं जे ट्रॅफिक आहे लक्षात घ्या त्यामध्ये मॅक्झिमम टाइम्स राईट अँगल कोल्युजन त्या ठिकाणी होण्याचा चान्स आपल्याला मॅक्झिमम त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळालं असतं कारण त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे त्या व्हेकलच्या स्पीड वरती आपल्याला कंट्रोलिंग ठेवता आलं नसतं आणि त्यामुळं मॅक्झिमम त्या ठिकाणी राईट अँगल कोल्युजन हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला भेटलं असतं आणि तेच आपल्याला रिड्यूस करायचं म्हणून एकतर आपण काय करतो एकतर सिग्नल प्रोव्हाइड करायचा अदरवाईज ट्रॅफिक आयलँड काय करायचे प्रोव्हाइड करायचे जेणेकरून त्या सरफेस वरती रेट ऑफ ऍक्सिडेंट ऑटोमॅटिकली काय होतं रिड्यूस होतील प्लस कंट्रोल ऑन द स्पीड ऑफ द व्हेकल्स ऍट द इंटरसेक्शन जे काय तुमचं इंटरसेक्शन आहे त्या इंटरसेक्शन मध्ये त्या ठिकाणी व्हेकलच्या स्पीड वरती कंट्रोलिंग आपल्याला ठेवणं पॉसिबल होतं लक्षात घ्या तर हे
आपल्याला ऍक्च्युअली काय करायचं आहे, फील्डवरती किंवा त्या ठिकाणी जो तुमचा रोड सरफेस आहे त्याच्यावरती आपल्याला काय करायचं आहे, ते फॉलो करायचं. आणि त्यासाठी काय करतो आपण लक्षात घ्या, हे जे असणार आहे रिलेटेड टू द ट्रॅफिक, तुमचे असणारे हे ट्रॅफिक सायन्स असतील, ट्रॅफिक मार्किंग असतील, त्याच्यानंतर ना रोड काय असतील तर सिग्नल्स असतील, आणि मग त्याच्यानंतर काय असतील लक्षात घ्या, ट्रॅफिक आयसलँड. जनरली आपण जर बघितलं लक्षात घ्या, तर ही स्टेप बाय स्टेप त्या ठिकाणी काय झालेली मॉडिफिकेशन इन दी हायवेज ऍक्टिव्हिटीज. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला एखादा रोड सरफेस त्या ठिकाणी काय झालं, आपण कास्टिंग केलेलं आहे पेव्हमेंट सरफेस, मग त्याच्यामध्ये काय झालंय, पाठीमागच्या 10 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल्स आणि आता करंट इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल, दॅट मीन्स नंबर ऑफ व्हेकल्स, यामध्ये बरेचसे त्या ठिकाणी लक्षात घ्या आपल्याला व्हॅरिएशन झालेलं बघायला मिळतं. आणि मग हे ड्यू टू इन्क्रीज ऑफ ए ट्रॅफिक, दॅट मीन्स द नंबर ऑफ ए व्हेकल्स which are moving on the road surface is more than previous 10 years record. म्हणजे आपण 10 वर्षापूर्वी जर रेकॉर्ड बघितलं आणि आताचं करंट रेकॉर्ड बघितलं, तर त्यामध्ये आपल्याला बरेचसे त्या ठिकाणी लक्षात घ्या चेंजेस झालेले बघायला मिळतात. साधं जनरल एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर आपल्या म्हणजे वडीलधारी माणसं सांगतात की आम्ही आमच्या काळामध्ये आम्हाला तासातून एक एसटी येत होती, पुण्यातून पंढरपूर तर एका तासाला एक एसटी असायची. आणि तोच आज लक्षात घ्या काय असेल रेट, तर तुम्हाला 10 मिनिटांना म्हटलं तरी पण तुम्हाला लक्षात घ्या त्या ठिकाणी बस तुम्हाला एसटी महामंडळची त्या ठिकाणी त्या रोडवरून मूव्ह होताना दिसत असेल. प्रायव्हेट व्हेकलची तर गणतीच आपण करू शकत नाही, तुमच्या असणारा 2 व्हीलर्स किंवा 4 व्हीलर्स. आणि मग या सगळ्या व्हेकलवरती आपल्याला जर कंट्रोलिंग करायचं असेल तर ते कंट्रोलिंग कसं करायचं लक्षात घ्या, तर सगळ्यात महत्वाचा पहिला आपला पार्ट म्हणजे रोड सायन्स. त्या वेगवेगळ्या सायन्स आपण रोड सरफेस वरती काय करतो तो प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे तुमचा असणारा जो सपोज रोड सरफेस आहे, मग तो हिली रोड असू द्या, व्हॅली रोड असू द्या, प्लेन सरफेस वरचा रोड असू द्या, फॉरेस्ट रिजन मधला रोड असू द्या, सगळ्या सरफेस वरती आपण काय करतो त्या ठिकाणी रोड सायन्स प्रोव्हाइड करायचो. आणि मग त्या सायन्स प्रोव्हाइड केल्यामुळं काय करायचं, त्या ड्रायव्हरला त्या ठिकाणी गायडन्स मिळत राहायचा, इन्फॉर्मेशन मिळत राहायची, आणि मग त्या ठिकाणी काय करायचं तो स्वतःच्या व्हेकलवरती कंट्रोलिंग करत होता लक्षात घ्या. त्यामुळं आणि ऍक्च्युअली त्या ठिकाणी नंबर ऑफ व्हेकल्सच त्या सरफेसवरती कमी असल्यामुळं त्या ठिकाणी रेट ऑफ ऍक्सिडेंट हा त्या ठिकाणी चान्स थोडाफार कमी असेल त्या कालावधीमध्ये, कारण इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल्स ऑर द नंबर ऑफ व्हेकल्स हेच कमी होते. पण त्यावेळेस प्रॉपर गायडन्स त्या ठिकाणी ड्रायव्हर लोकांना त्या रूट माहित नसल्यामुळं त्यांना देणं गरजेचं असायचं. त्याच्यानंतर ना काय झालं, तर आपण रोडच असणार जे वायडनिंग आहे, ते वायडनिंग आपण ज्यावेळेस काय करतोय नॅशनल हायवे स्टेट हायवे मध्ये करतोय, त्यावेळेस आपल्याला मग ते मार्किंग करणं गरजेचं पडायला लागलं. त्याचबरोबर तुमचे असणारे जे अर्बन रोड्स आहेत, त्या अर्बन रोड्स वरती पण आपल्याला काय करणं मार्किंग करणं गरजेचं वाटायला लागलं. कारण ज्यावेळेस आपण मार्किंग करतो त्यावेळेस त्या ड्रायव्हरला किंवा रोड युजरला त्या ठिकाणी प्रॉपर गायडन्स त्या ठिकाणी भेटला जातो किंवा दिला गेला जातो बाय providing the different the science as well as markings. That is the after road science, road marking is the next version of a traffic controlling devices. After that, after the road markings, by using the different studies as like traffic volume study, speed study, origin and the destination study, parking study, accident study, by performing or by conducting these different types of studies, we can find out or we can find the conclusion in the form at the intersection we required traffic signals. At the intersection we required traffic signals for controlling the vehicles as well as to maintain the speed of the vehicles at the constant rate, because the intensity of the vehicles or the number of vehicles which are moving on a particular intersection of the roads are more in quantities, and to control the speed of the vehicles, to reduce the right angle collision, to maintain the speed of all vehicles, for that purpose we required traffic signals at the intersection of the road. And due to this reason, we are providing the
signals at the intersection of the roads. आणि मग हे लक्षात घ्या, अशा प्रकारचे जे डिफरंट स्टडी असते त्या स्टडीवरून मग आपण त्याची लक्षात घेत त्या ठिकाणी ठरवत असतो की या ठिकाणी आपण काही अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन प्रोव्हाइड करायचं. आणि म्हणूनच तुम्हाला थर्ड इयरच्या लेवलला जे प्रॅक्टिकल येतात आपल्या ट्रॅफिक इंजिनिअरिंग त्यामध्ये काय सांगता या सजेस्ट किंवा प्रिपेअर अ रिपोर्ट. मग तुमचे कोणते असतील तर पार्किंग स्टडी मध्ये असेल बद्दल असेल, ऍक्सिडेंट स्टडी बद्दल असेल, ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन स्टडी बद्दल असेल, ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी बद्दल असेल. तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी काय करायचं, सरफेस वरती जायचं, रोड सरफेस वरती त्याचा स्टडी करायचा आणि मग तुम्ही त्या ठिकाणी काय करायचं तो रिपोर्ट बनवताना तुम्ही काय त्या ठिकाणी सजेशन्स तुमच्या काय असतील ते त्या ठिकाणी आपल्याला काय पुटअप करायचे. मग अशा प्रकारे हे आरटीओ डिपार्टमेंट जे आपण म्हणतो ते त्या ठिकाणी लक्षात घ्या, त्याचा सर्वे करून त्याचं अनालिसिस करून मग त्या ठिकाणी त्या रोड सरफेस वरती जे काही आपल्याला इम्प्लिमेंटेशन करायचं असेल त्या संदर्भात मग त्या ठिकाणी लक्षात घ्या की तुमच्या असणाऱ्या रिस्पेक्टिव्ह अथॉरिटीज ऍज लाईक अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जे आपण म्हणतो महानगरपालिका, त्यामध्ये त्यांचं असणारं जे डिपार्टमेंट असेल त्या डिपार्टमेंटला हे काय केलं त्या ठिकाणी मागणी स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी निवेदन दिलं जातं आणि मग त्याच्यावरती इम्प्लिमेंट करण्यासाठी जो काय तुम्हाला निधी आवश्यक असेल त्या निधीची त्या ठिकाणी पूर्तता केली जाते आणि मग त्या सरफेस वरती आपल्याला अशा प्रकारचं इम्प्लिमेंटेशन झालेलं बघायला मिळत असतं. तर हे कशासाठी करायचं आहे तर जे काय इच अँड एव्हरी रोड युजर असेल, इच अँड एव्हरी रोड युजर असेल, मग तो पेडेस्ट्रियन असेल, बुलुक कार्ट वाला असेल, टू व्हीलर वाला असेल, फोर व्हीलर वाला असेल, सिक्स व्हीलर असेल और मोर दॅन सिक्स व्हीलर वाला असेल, तर या सगळ्यांना काय करायचं आहे त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांचं असणार जे स्पीड आहे ते कॉन्स्टंट अचीव झालं पाहिजे. तर त्याच्यानंतर ऍट द इंटरसेक्शन लेवलला आपल्याला त्याच्यावरती काय केलं पाहिजे, स्पीड वरती कंट्रोल ठेवता आलं पाहिजे. तर प्लस त्या सरफेस वरती आपल्याला कमीत कमी ऍक्सिडेंट कशा प्रकारे प्रोव्हाइड होते यासाठी काय करतो आपण तर हे असणारे वेगवेगळे अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन्स टू कंट्रोल दी road accidents on the road surface as well as intersection of the road. That's why we are providing the signals at the intersection of the roads. Next, the advantage of the traffic signal is that automatic traffic control signals may work out the economical when compared to manual control. मग तुम्ही त्या ठिकाणी बघत असता आपल्या सावरकर चौकाचं तुम्ही एक्झाम्पल घ्या, त्याच ठिकाणी आपल्याला बऱ्यापैकी तुमचं असणार ट्रॅफिक पोलीस आपण जो म्हणतो त्या ठिकाणी काय करतो तर ट्रॅफिक वरती कंट्रोलिंग करत असतो. किंवा तुम्ही ज्या ठिकाणी वारीच्या कालावधीमध्ये बघत असताल तर त्यावेळेस मग आपण बघत असतो की जे तुमच्या असणाऱ्या लॉंग व्हेकल्स असतील और मोर दॅन सिक्स व्हीलर्स असतील त्या व्हेकल आपण त्या ठिकाणी सिटीमध्ये एंट्री करू देत नाही, त्यांना बायपास करून त्या ठिकाणी त्यांची पॅसेंजर मुवमेंट असेल. अदरवाईज जे काय तुमचे सिग्नल्स असतील ते सिग्नल बसवण्याच्या अगोदरची कंडिशन ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड त्या ठिकाणी काय जनरली मग ते मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स म्हणजेच काय करणार तो असणारा ट्रॅफिक पोलीस असेल तो काय करतो त्या ठिकाणी हातवारे करून त्या ठिकाणी काय करणार त्या ट्रॅफिक वरती कंट्रोलिंग करतो. म्हणजे त्यानं काय करणार सपोज ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड्स काय करणार तो उभा राहणार, त्यानं काय करणार असणार ते शिट्टे ते वाजवणार एखाद्या जो डायरेक्शन असेल सपोज गजानन महाराज चौक त्या ठिकाणी त्यांना काय करणार हात करणं त्यांना थांबवणार, रेल्वे स्टेशनच्या लोकांना काय करणार त्यांना जाण्यासाठी परवानगी देणार, परत त्या रेल्वे स्टेशनच्या लोकांना थांबवणार, परत काय करणार तुम्ही गजानन महाराजच्या रोडकडच्या लोकांना काय करणार तुम्ही त्यांना पुढे जाण्यासाठी परवानगी देणार. म्हणजे हे जे तुमचं असणार मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स, मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल म्हणजे काय ते आपल्याला सिग्नल्स बसवलेले ते आपण ऑपरेट करता लक्षात घ्या काय करतो हातवारे आपण जे असणार जो त्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस असेल तो ट्रॅफिक पोलीस काय करतो त्या ठिकाणी त्या सरफेस वरती व्हेकलचं कंट्रोलिंग करत असतो. तर जनरली तुमचं असणारे ट्रॅफिक सिग्नल्स तीन टाईप मध्ये डिवाइड लक्षात घ्या. पहिलं म्हणजेच मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल, दुसरं म्हणजे तुमचं असणार
शनिवारी असते. एक मिनिट. हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? येतोय. बघा, जनरली टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हे 3 टाइप मध्ये आपण डिवाइड करतो. ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल आणि स्पेशल ट्रॅफिक सिग्नल्स. ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल मध्ये परत तुमचे फिक्स्ड टाइम सिग्नल, ट्रॅफिक ॲक्युरेटेड सिग्नल आणि मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स हे तुमच्या सगळे पुढे टाइप आहेत, ते आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत नेक्स्ट पॉइंट मध्ये. तर आपल्याला हे जे असणार मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स, यामध्ये काय असायचं की हे जे तुमचे असणार ऑटोमॅटिकली सिग्नल्स ते आपण प्रोव्हाइड करण्याच्या अगोदरची कंडिशन म्हणजे तुमचे काय असेल तर मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स. आणि मग ते काय करायचे, ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड्स काय करायचे त्यांनी त्या सरफेस वरती जो असणार तुमचा ट्रॅफिक पोलीस असेल, तो ट्रॅफिक पोलीस त्या सरफेस वरती कंट्रोलिंग करत होता व्हेकल, किंवा त्या ठिकाणी त्याचं असणार स्पीड असेल किंवा त्या ठिकाणी आपण जे आता बघतो ग्रीन आणि अँबर आणि जो तुमचा असणार रेड सिग्नल, तसं त्या ठिकाणी काय करणार तो त्याच्या पाशी असणार सिटी बाजूला तो त्या ठिकाणी थांबवणार, त्याच्यावर रेड सिग्नल. आणि जो तुमच्या रोड सर्फेस त्या लोकांना हातभार करून त्यांना काय करणार पुढे जावं सांगणार, त्याच्यावर ग्रीन सिग्नल. लक्षात घ्या. Next advantage of the traffic signal is that pedestrian can cross the road safely at the signalized intersection. म्हणजे तुमचा असणारा जो रोड सरफेस आहे ऍट द इंटरसेक्शन, त्या इंटरसेक्शन वरती तुम्ही या सिग्नल मुळे काय होतं, तो पेडेस्ट्रियन असेल तो त्या ठिकाणी तो रोड सरफेस त्या ठिकाणी सेफली तो मूव्ह करू शकतो. लक्षात घ्या. जर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं कंट्रोलिंगच नसेल ऍट द इंटरसेक्शन, तर त्या ठिकाणी तो असणारा पेडेस्ट्रियन असेल, त्या पेडेस्ट्रियनला तो रोड सरफेस क्रॉस करणं थोडं क्रिटिकल होतं, किंवा त्या ठिकाणी मग ते पाठीमागं पुढे बघून पुढे जाणे चालत, त्यावेळेस मग अचानकपणे कुणीतरी व्हेकल फास्ट असणे आणि मग त्या ठिकाणी काय होणं, त्या पेडेस्ट्रियन कडून किंवा त्या ठिकाणी त्या व्हेकलच्या ड्रायव्हर कडून त्या ठिकाणी कुणातरी मनात त्या ठिकाणी भीती निर्माण होणं आणि मग अनफॉर्च्युनेटली त्या ठिकाणी काय होतं तर कोल्युजन होतं, म्हणजे त्या ठिकाणी त्या माणसाच्या अंगावर गाडी जाते किंवा त्या ठिकाणी त्याला काय होतं धक्का मारला जातो. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी काय होतं तर ऍक्सिडेंट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड होण्याचा चान्स असतो. आणि तो आपल्याला काय करायचा लक्षात घ्या, कंट्रोल करायचा. म्हणून काय करतो आपण त्या ठिकाणी लक्षात घ्या, त्या सरफेस वरती अशा प्रकारचे सिग्नल्स प्रोव्हाइड केले, ज्या वेळेस तुमचं रेड सिग्नल ऑन असेल त्यावेळेस त्या सरफेस वरती जो काय पेडेस्ट्रियन असेल तो पेडेस्ट्रियन त्या ठिकाणी त्या सरफेसला किंवा त्या रोडला तो इझिली क्रॉस करू शकेल. लक्षात घ्या. तर हे सगळं त्या ठिकाणी त्या सरफेस वरती आपल्याला कशा प्रकारे मुवमेंट करता येईल स्मूथली, या सगळ्याचं प्लॅनिंग आपल्याला त्याच्यामध्ये काय करायचं तर करायचं असते. आणि म्हणूनच आपण काय करू शकतो, जनरली ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड्स वी कॅन प्रोव्हाइड द सिग्नल्स. मग ते तुमचं असणारा ऑटोमॅटिकल सिग्नल असतील किंवा ट्रॅफिक ऑपरेटेड सिग्नल असतील किंवा तुमचं असणारा मॅन्युअली ऑपरेटेड सिग्नल्स. नेक्स्ट,
when the signal system is properly coordinated, there is a reasonable speed along the major road traffic. म्हणजे तुमचं असणारं जे सिग्नल आहे ते सिग्नल त्या ठिकाणी प्रॉपरली ऑपरेट होत असते, लक्षात घ्या. तर त्या ठिकाणी काय होते लक्षात घ्या, त्या व्हेकलचं असणारं जे स्पीड असेल ते स्पीड त्या ठिकाणी आपण रिझनेबली मेंटेन करू शकतो ऍट द मेजर रोड ऍज वेल एज मायनर रोड ट्रॅफिक. तुमचा असणारा सपोज मेजर रोड मी कुठला पकडला, स्टेशन रोड, आणि मायनर ट्रॅफिकचा रोड असणार तुमचा सपोज गजानन महाराज रोड पकडला शकतो. तर ज्यावेळेस ट्रॅफिक सिग्नलिंग आपण छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात प्रोव्हाइड करू शकतो, त्यावेळेस त्या सर्फेसवरती त्या व्हेकलचं असणारं जे स्पीड असेल ते स्पीड आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो, कंट्रोलिंग करू शकतो, किंवा त्या ठिकाणी त्या स्पीड आहे ती आपली कॉन्स्टंट मेंटेन करू शकतो. कधी तर जे तुमचे सिग्नल्स तुम्ही प्रोव्हाइड करता ते त्या ठिकाणी काय असतील तर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होणार असतील तर. नेक्स्ट वन, द सिग्नल अलाउन्स क्रॉसिंग ऑफ द हेवी ट्रॅफिक फ्लो विथ सेफ्टी. जे तुमचं असणार हेवी ट्रॅफिक, या हेवी ट्रॅफिक वरती पण आपल्याला त्या ठिकाणी कंट्रोलिंग करतात ते ऍज वेल एज त्यांची त्या ठिकाणी जे मुवमेंट आहे ती त्या ठिकाणी सेफली आपल्याला करता येते, किंवा ते जे तुमचं असणारं हेवी ट्रॅफिक आहे ते त्या ठिकाणी क्रॉस करण्यासाठी पण आपल्याला या सिग्नलच्या माध्यमातून त्याच्यावरती आपल्याला कंट्रोलिंग करता येतं. दॅट इज द अवर ऍडव्हान्टेजेस ड्यू टू प्रोव्हाइडिंग द सिग्नल्स ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड सरफेस. ज्यावेळेस आपण रोड सरफेस वरती सिग्नल्स प्रोव्हाइड करतो, त्या सिग्नल्स प्रोव्हाइड करण्याचं जे असणारे ऍडव्हान्टेजेस हे आपण या ठिकाणी अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी स्टडी करतो. कसं आपण हे करतो लक्षात घ्या स्टडी, तर बाय परफॉर्मिंग द डिफरंट स्टडीज ऑन अ पर्टिक्युलर रोड सरफेस ऍट द रोडवेज ऍज वेल एज ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड सरफेस. मग तुमच्याकडे ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी असेल, तो मॉर्निंग असेल, इव्हिनिंग असेल, त्याच्यानंतर ना प्रतीक महाडिक पाटील, प्रतीक महाडिक पाटील, येस सर. काय लिहिले तुम्ही ते चॅट बॉक्स मध्ये? सर ते विनय मेसेज करतो सर, चुकून एव्हरीवनला पडलं. तुला कळतं का पण आपण काय करतोय काय नाही, आपलं काय चालू आहे? इतकं पण म्हणजे ना आता मुलं करायचंय का? आता आपण 18+ झालो की रे. आणि मग हे जे असणारे डिफरंट ट्रॅफिक सिग्नल्स जे की आपण त्या ठिकाणी इंटरसेक्शन ऑफ द रोड सरफेस वरती प्रोव्हाइड करतो, यासाठी आपण अगोदर हे जे असणारे डिफरंट स्टडीज, हे स्टडीज अगोदर आपण कॅरी करतो, आणि मग त्यानंतर काय करतो आपण त्याच्यावरती सिग्नलचा असणारा जो टाईप असेल, मग तुमचा असणारा ट्रॅफिक अपडेटेड सिग्नल असेल, फिक्स्ड टाइम सिग्नल असेल, किंवा मॅन्युअली अपडेटेड सिग्नल असेल, हे आपण त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारे कसा पासून आपण पुढे बघतो लक्षात घ्या. तर हे जे असणारे डिफरंट सिग्नल्स हे या ठिकाणी आपण स्टडी करतो, आणि मगच काय करतो फायनल डिसिजन घेतो, आणि मग त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय काय, डिसएडव्हान्टेजेस काय काय, हेही आपण या ठिकाणी बघत असतो. तर एक ऍडव्हान्टेज आपण बघितले, डिसएडव्हान्टेज ह्याच्यामध्ये काय काय असतात बघा. तर पहिलं म्हणजे रिअर एंड कोलिजन मे बी इन्क्रीजेस. रिअर एंड कोलिजन म्हणजे काय, तर पाठीमागून त्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट होतो. तो कशामुळे होतो लक्षात घ्या. सपोज तुमचं व्हेकल त्या ठिकाणी मूव्ह होतंय आणि अचानकपणे तुमचं काय झालं, रेड सिग्नल त्या ठिकाणी काय झालं, ऑन झाला, रेड सिग्नल काय झाला, ऑपरेट झाला. तर त्यावेळेस मग तो समोरचं व्हेकल काय करणार, स्टॉप करणार, आणि मग पाठीमागचं जर त्या रोड युजरनं किंवा पाठीमागच्या व्हेकलच्या ड्रायव्हरनं ते बघितलेलं नसेल तर त्या ठिकाणी करणार, तो पाठीमागून काय करणार आहे, तो त्या समोरच्या व्हेकलला काय करणार, पाठीमागून हॅमरिंग करणार किंवा कोलिजन होणार लक्षात घ्या. तो या ठिकाणी मॅक्झिमम चान्स असू शकतो ऍट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड्स due to providing signals at the intersection. रिअर एंड कोलिजन होण्याचा मॅक्झिमम चान्स असतो. त्यामुळेच आपल्या त्या व्हेकल वरती बघा लिहिलेलं असतं पाठीमागे, सुरक्षित अंतर ठेवा किंवा कीप सेफ डिस्टन्स. हे त्याच्या मागचं हेच मिनिंग असेल की ज्यावेळेस अचानकपणे पुढे त्या ठिकाणी काय झालं, सिग्नल्स लागला किंवा अचानकपणे एखादा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोव्हाइड झाला, तर त्यानं जरी ब्रेक दाबला तरी पण पाठीमागच्या व्हेकल येऊन त्याला हॅमरिंग करू नये,
यासाठी आपण त्या ठिकाणी काय करायचं तर कीप सम डिस्टन्स बिटवीन टू व्हेकल्स. एकामेकाच्या अगदी जवळ टच मध्ये जायचं ती काय करणार राहायचं नाही. आपण काहीतरी अंतर त्यामध्ये काय करायचं ठेवायचं, जेणेकरून समोरचं व्हेकल आपण थांबलं तरी पण आपलं व्हेकल त्याला मागून पाठीमागून काय झालं नाही पाहिजे, ते हॅमरिंग झालं नाही पाहिजे किंवा रिअर एंड कोलिजन झालं नाही पाहिजे. तर म्हणून आपण या ठिकाणी काय करतो, अशा प्रकारचे प्रिकॉशन्स घेतो. आणि जाणून बुजून आपण पाठीमागच्या साईडला काय काय व्हेकल वरती लिहिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं की कीप सेफ डिस्टन्स ऍज वेल ॲज मराठीमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवणं. कशासाठी? टू अवॉइड द रिअर एंड कोलिजन. टू अवॉइड द रिअर एंड कोलिजन. त्याच्यानंतर ना नेक्स्ट disadvantage of the traffic signals, improper design and location of signals may lead to violation of the control system. जर तुम्ही जे सिग्नल्स बसवणार आहात त्या सिग्नलचं डिझाईन आणि लोकेशन हे जर तुम्ही प्रॉपरली केलेलं नसेल, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्ही सिग्नल बसवायचा म्हणून जर बसवा, लक्षात घ्या, तर त्या ठिकाणी त्या सिग्नलचं असणारं जे कंट्रोलिंग असेल ते कंट्रोलिंग त्या ठिकाणी प्रॉपरली होणार. म्हणजेच त्या ठिकाणी काय होणार की तो रोड युजर असेल, हा रोड युजर त्या ठिकाणी त्या ट्रॅफिक सिग्नल कडे एवढं सिरियसली किंवा त्या ठिकाणी त्याचं काटेकोरपणे पालन होणार नाही, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं जे काय त्या ठिकाणी तुम्ही सिग्नल्स बसवणार आहात ते सिग्नल त्या ठिकाणी काय असलं पाहिजे तर प्रॉपरली वर्किंग कंडिशन मध्ये असले पाहिजे. ते पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट त्या ठिकाणी असणार जे लोकेशन असेल हे लोकेशन सुद्धा त्या ठिकाणी फार मोठा फॅक्टर असेल. सपोज त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मला सिग्नल बसवायचा आणि मी जर त्यासाठी लोकेशन जर निवडलं कुठं तर तुमचं ते चौपाटी आहे, त्या चौपाटीच्या अपोजिट साईडला ज्या ठिकाणी तुमचं ते शॉपिंग मॉल आहे कदाचित कोपऱ्यात काहीतरी कापडाचं कसं दुकान आहे, त्या ठिकाणी जर आपण बसवलं शकता सिग्नलचं तर तू त्या ठिकाणी रोड युजरला दिसणारच नाही. त्या रोड युजरला त्या ठिकाणी दिसणारच नाही आणि मग त्या ठिकाणी त्या सिग्नलकडे त्या ठिकाणी कोणीही त्या ठिकाणी सिरियस मोड मध्ये राहणार नाही. त्यामुळे त्याचं प्रॉपरली इम्प्लिमेंटेशन होणार नाही. जरी तुम्ही सिग्नल बसवला रोड सर्फेस तरी सुद्धा त्याच्यावरती कंट्रोलिंग राहणार नाही. त्यामुळं त्याचं असणारं लोकेशन हे लोकेशन मात्र काय पाहिजे आपल्या लक्षात घ्या, प्रॉपरली आपण त्या ठिकाणी डिसाईड केलं पाहिजे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, तिथं असणारं सिग्नलचं लोकेशन, मग त्या ठिकाणी जी तुमची चौपाटी आहे त्या ठिकाणी घोड्याची टांगा वगैरे उभारतील बघा, छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात त्याच्या शेतकोण येताना, तर त्या ठिकाणी आपण त्या साईडला जर लोकेशन आपण जर चूज केलं तर त्या ठिकाणी प्रत्येक रोड युजरला त्या ठिकाणी काय दिसेल ते सिग्नल्स दिसतील आणि मग त्यामुळं त्या सरफेसवरती काय होईल कंट्रोल येईल. त्याचबरोबर त्या सिग्नलचं असणारं जे टायमिंग आहे ते सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपरली वर्किंग कंडिशन मध्ये पाहिजे. नाहीतर ते कुठलंही पण कधी पण काय पण दाखवते, मधूनच रेड दाखवते, मधूनच ग्रीन दाखवते, रेड टायमिंग पण तुमचं तेवढं 2 मिनिट आणि ग्रीन टायमिंग पण 2 मिनिट, असं पण चालत नाही. लक्षात घ्या, तुमचा असणारा जो टाइम पिरियड असेल हा टाइम पिरियड त्या ठिकाणी आपण सिलेक्ट प्रॉपरली केलेला असावा. आणि तो कसा करायचा प्रॉपरली सिलेक्ट, तर तुमच्या असणारं ते इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल्स ऑन अ पर्टिक्युलर रोड सरफेस. आपण जर जनरली बघितलं तर स्टेशन रोडला त्या ठिकाणी व्हेकलची क्वांटिटी मॅक्झिमम असेल ऍज कम्पेअर टू गजानन महाराज चौक. म्हणजे आपण तिकडे जे खाली रोडला जातो त्या रोडच्या इंटेन्सिटी पेक्षा त्या ठिकाणी मॅक्झिमम नंबर ऑफ व्हेकल्स मुव्हिंग ऍट द साइड्स ऑफ द स्टेशन रोड ऍज वेल ऍज ऍट द साइड्स ऑफ द अर्बन बँक. अर्बन बँकेच्या साइड्सला पण त्या ठिकाणी मॅक्झिमम रोडची इंटेन्सिटी असू शकेल, त्याचबरोबर कसं स्टेशन रोड. त्याच्यामुळं या ठिकाणी आपण सिग्नल बसत असताना त्या ठिकाणी काय काळजी घ्यावी लागेल, तर त्या रोड सरफेसवरती किती नंबर ऑफ व्हेकल्स मूव्ह होते, मग त्या ठिकाणी तुमचा जो अँबर टायमिंग ग्रीन टायमिंग असेल, सॉरी ग्रीन टायमिंग त्या ठिकाणी त्या रोड सरफेसला किती ठेवायचा आणि रेड टायमिंग किती ठेवायचा हे त्या ठिकाणी प्रॉपरली त्या रोड सरफेसचा सर्वे करून मग काय करायचं आपण त्या ठिकाणी लक्षात घ्या ते टायमिंग आहे ते चूज करायचं. अदरवाईज त्या सिग्नलचं त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं मिनिंगच राहणार नाही. लक्षात घ्या, कारण त्याचं प्रॉपरली इम्प्लिमेंटेशन झालं तरच त्या ठिकाणी त्याला अर्थ राहणार. अदरवाईज तुम्ही जस्ट फॉर्मॅलिटी म्हणून जर बसवलं सरफेस सिग्नल्स आणि ते मस्त वर्किंग करतंय, रेड कलर दाखवतंय, ऍम्बर दाखवतंय, ग्रीन दाखवतंय, पण त्याचं प्रॉपरली इम्प्लिमेंटेशनच होत नाही, तर अशा केसला लक्षात घ्या त्या ठिकाणी काय होतं, तर मग त्याचा डिसएडव्हान्टेजेस काय होतो की ते जरी लावलं तरी पण त्याचं काय कोणी लक्ष देत नाही आणि मग हे तुमचं असणारं जे कॉम्प्लिकेटेड मुवमेंट ऑफ द व्हेकल्स
कुणी कुठून पण घुसतंय, कोण मधूनच येतं त्या ह्याच्याकडून वडापाव वाढलेल्या गाड्याकडून जाहीर चौकातून येते, कोण मधूनच परत त्या चप्पलांमधून आत घुसतंय. म्हणजे अशामुळे काय होतं की त्या ठिकाणी त्या व्हेकलच्या स्पीडवरती कंट्रोलिंग राहत नाही आणि मग अनफॉर्च्युनेट त्या ठिकाणी काय होतं ऍक्सिडेंट प्रोव्हाइड होण्याचा चान्स राहतो. मग ते आपल्याला कंट्रोलिंग करायचं आहे म्हणून आपण या ठिकाणी काय करायला सिग्नलिंग सिस्टीम अप्लाय करायचं. Third advantage, failure of the signal due to electricity power failure or any other defects may be cause confusion to the road user. मग तुमच्या असणारे हे सिग्नल्स असतील हे जर इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड असतील तर मग त्या ठिकाणी लाईट गेली का ती कामना बंद पडणार. सपोज त्याचं बॅटरी असेल तर बॅटरी त्या ठिकाणी बंद पडणार. तो त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम झाला बाबा ते काय सिग्नल दाखवतं, एकच सिग्नल दाखवते वारंवार, ग्रीन सिग्नल दाखवतं, रेड सिग्नल त्याला म्हणजे ऑपरेटच होत नाही, ऑनच होत नाही. तर मला त्या ठिकाणी त्या रोड युजरला कन्फ्युज होतं की ह्या ठिकाणी नक्की काय करायचं आहे, थांबायचं का जायचं का, ह्या ठिकाणी सिग्नल काय ऑपरेट करते. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी कन्फ्युज होतो असताना रोड युजर. त्याच्यामुळं जे काय तुमचे रोड सिग्नल्स असतील जनरली आपण जर बघितलं तर जे तुमचे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सिग्नल असतात त्या लक्षात घ्या, त्या सिग्नल आपल्याला 24/7 त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करणं गरजेचं असतं. कारण सिग्नल हे फक्त डे सेशन करून चालत नाही, ते तुमचं त्या ठिकाणी कंटिन्युअस डे नाईट सेशन त्या ठिकाणी वर्किंग असेल. त्याच्यामुळे त्याला जे लागणारी लाईट असेल, इलेक्ट्रिसिटी असेल, तिथे तुम्हाला 24/7 प्रोव्हाइड करावं लागेल. आणि तुम्ही त्याचं त्या ठिकाणी काय केलं पाहिजे म्हणजे क्रॉस व्हेरिफिकेशन म्हणा किंवा त्या ठिकाणी पिरियडिक मेंटेनन्स किंवा पिरियडिक इन्स्पेक्शन करणं गरजेचं असतं. लक्षात ते प्रॉपरली वर्किंग मध्ये आहे का नाही, ते कुठं म्हणजे इरर आहे का त्याच्यामध्ये, किंवा ते चुकीचं त्या ठिकाणी काय गायडन्स करते का, मार्क करते का, याचं पण त्या ठिकाणी आपण इन्स्पेक्शन करणं गरजेचं असतं. किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला पिरियडिक त्या ठिकाणी इन्स्पेक्शन करणं हे गरजेचं असतं. तरच त्या ठिकाणी प्रॉपरली काय होणार आहे, ट्रॅफिक वरती कंट्रोलिंग होईल. अदरवाईज त्या ठिकाणी तो तुमचा असणारा रोड युजर असेल, हा रोड युजर 100% त्या ठिकाणी कन्फ्युज मोड मध्ये लक्षात घ्या जाताना दिसेल आपल्याला. त्याच्यामुळे या सगळ्यांचं आपल्याला पालन पोषण जर करायचं असेल फॉर द रेग्युलर अँड स्मूथ मुवमेंट ऑफ द व्हेकल्स, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द व्हेकल्स, टू अवॉइड द रेट ऑफ ऍक्सिडेंट ऑन द पर्टिक्युलर रोड सरफेस, वी कॅन प्रोव्हाइड द सिग्नल्स at the intersection of the roads with proper working condition as well as proper location. हे सुद्धा लक्षात घ्या ठिकाणी काय असेल तर महत्वाचा पार्ट असेल. सगळ्यांना आवाज येतोय का माझा? आवाज येतोय का साहेब? तेजस जाधव, तेजस जाधव, तेजस जाधव, तेजस जाधव जागा आहेत का तुम्ही? तेजस जाधव, विनायक मलशेट्टी, Yes, sir. विशाल तोरणे, विशाल तोरणे, Yes, sir. निखिल गोगरे, येस सर. बघा. त्याच्यानंतर ना नेक्स्ट टाइप आपला असेल तो टाइप्स ऑफ ए ट्रॅफिक सिग्नल्स. टाइप्स ऑफ ए ट्रॅफिक सिग्नल्स. आता टाइप्स ऑफ ए ट्रॅफिक सिग्नल काय सांगते बघा या ठिकाणी जनरली. तर आपला असणारा जो ट्रॅफिक सिग्नल्स असतील हे जनरली आपण 3 क्लासमध्ये डिवाइड करतो. पहिलं म्हणजे ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल्स. दीज आर अवर ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल्स. बघा, दीज आर अवर ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल्स. आता यामध्ये काय राहतं लक्षात घ्या, फक्त या ठिकाणी त्यांनी कलर मेन्शन केले. या ठिकाणी कुठं जावा, काय करा, काहीच नाही. फक्त त्या ठिकाणी त्यांनी काय दाखवलंय, बाबा तुम्ही या सरफेस वरून जाऊ शकता, तुम्ही या सरफेस तुम्हाला थांबणं गरजेचं आहे, तुम्ही या ठिकाणी
म्हणजे बघा तुमच्या समोर काय म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट येते का, ऑब्जेक्ट येतोय का, किंवा त्या ठिकाणी ऍट द इंटरसेक्शन आपण जो रोडचा सरफेस वरती डिवायडर बघतो आपण नॅशनल हायवे असते, आणि त्या कंडिशन मध्ये जर सपोज बायपास त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला असेल आणि त्या ठिकाणी त्या बायपास वरून जर तुमचं व्हेकल येणार असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला गॅप प्रोव्हाइड केला असतो बघा त्या व्हेकलचा मुवमेंटसाठी. मग त्या ठिकाणी आपल्याला हा अँबर कलर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केला असतो आणि तो 24/7 वर्किंग कंडिशन मध्ये असतो. ते कंटिन्युअस त्या ठिकाणी लक्ष घ्या, अँबर कलर त्या ठिकाणी ऑन ऑफ होत असते. मग ती ऑन ऑफ कंटिन्यू होण्याचं मिनिंग काय असतं की त्या ठिकाणी ज्या न्यू रोड युजर्स त्या ठिकाणी त्या हायवेवरती काय होणार ते व्हेकल्स असणार ते मूव्ह होत असताना त्यांना समजलं पाहिजे की पुढे त्या ठिकाणी बायपास प्रोव्हाइड झालेला आहे किंवा त्या ठिकाणी युटर्न घेण्याचा त्या ठिकाणी काय तो स्पेस असेल तो प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्याच्यामुळं या ठिकाणी अनफॉर्च्युनेटली 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स त्या ठिकाणी क्रॉस होऊ शकतील. त्याच्यामुळं तुम्ही त्या ठिकाणी काय करा तर त्या सरफेस वरती लक्ष द्या किंवा कॉन्सन्ट्रेट करा. जर अचानकपणे त्या ठिकाणी सरफेस वरती एखादं व्हेकल्स आलंच तर तुम्ही तुमच्या व्हेकलच्या स्पीडवरती कंट्रोलिंग ठेवा. तर हे या त्या ठिकाणी अँबर कलरच्या सिग्नलचं मिनिंग असेल. तर हे अँबर कलर त्या ठिकाणी काय असेल मिनिंग असेल. आणि हे जनरली आपण हायवे सरफेस असेल त्या हायवे सरफेस वरती आपण लक्ष काय करतो बघत असतो. ज्या ठिकाणी आपल्याला युटर्नसाठी स्पेस असेल किंवा ज्या ठिकाणी बायपास प्रोव्हाइड केलेला असेल त्या बायपासच्या लोकेशनला पण आपल्याला हा अँबर कलर प्रोव्हाइड केलेला असतो, जेणेकरून त्या ठिकाणी त्या सरफेस वरती त्या लोकेशनला व्हेकल्सला युटर्न घेण्यास परमिशन असते, ऍज वेल एज रोड सरफेस असेल तो क्रॉस करण्यासाठी पण त्या ठिकाणी परमिशन असते. त्यामुळं आपल्याला हा अँबर कलर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला दिसतो. आणि मग हे जे तुमचं असतं ग्रीन कलर आणि रेड कलर्स, हे कलर्स मात्र तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की रेड कलर म्हटलं तरी तुम्हाला स्टॉप करणं गरजेचं असतं. सपोज एखाद्या हायवे सरफेस वरती काय झालं रेल्वे क्रॉसिंग असेल, एखाद्या हायवे सरफेस वरती रेल्वे क्रॉसिंग असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला स्टॉप सिग्नल त्या ठिकाणी दाखवत असतं. जर तुम्हाला बघायचं असेल तर त्या ठिकाणी तुमचं ते पुणे पंढरपूर रोड असेल वाया पलटण, तर तुम्ही जेजुरीच्या आसपास गेल्यानंतर तुम्हाला दिसायला बघायला भेटेल बघा त्या ठिकाणी जो रेल्वे ट्रॅक आहे आणि आपला जो हायवे आहे त्या दोन्हीचं क्रॉसिंग त्या ठिकाणी सेम लेवललाच आहे. आणि त्यावेळेस आपल्याला बरोबर त्या ठिकाणी काय होतं ज्यावेळेस रेल्वे त्या ठिकाणी येत असते त्यावेळेस आपल्याला त्या सरफेसवरती आपल्याला रेड सिग्नल त्यांनी दाखवलं जातो आणि मग आपले सगळे व्हेकल्स त्या ठिकाणी काय जातात तर थांबवले जातात. ज्यावेळेस त्या सरफेसवरून ट्रेन जाईल त्याच वेळेस आपल्याला मग पुढं जाण्यासाठी परमिशन असते. रेड सिग्नल आणि ग्रीन कलर सेम त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊ शकता. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची डायरेक्शन दिलेली नाही, बट या ठिकाणी या सिग्नलचं ऑपरेटिंग करायचं लक्षात घ्या. दिस सिग्नल्स आल्सो कवर्ड इन दी ट्रॅफिक सिग्नल्स are also used in the traffic signals. Now in the next figure we can see the different arrows showing in this type of a signals. We can see the proper direction of the vehicles which are moving towards a straight, left or right. जर एखाद्या सरफेस वरती इंटरसेक्शन प्रोव्हाइड केलेलं असेल, आपण सपोज त्या ठिकाणी पंढरपूरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाचं उदाहरण घेऊया. तुमचा हा स्टेट रोड असेल त्या ठिकाणी स्टेशन रोड असेल, लेफ्ट रोड असेल तर तुमचा अर्बन बँक असेल, राईट रोड असेल तर तुमचा असणारा गजानन महाराज चौक किंवा त्या ठिकाणी फुले आपण चौक म्हणा किंवा तुमचा असणारा गोपाळपूर चौक, गोपाळपूर रोड येणारा. तर या ठिकाणी ह्या ठिकाणचा अशा प्रकारे सिग्नलिंग सिस्टीम आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला असेल. तर ज्यावेळेस हे सिग्नल्स अशा प्रकारे ऑपरेट होणार असते त्यावेळेस ते काय सांगणार आहेत, सपोज हा मधला तुमचा काय असेल रेड सिग्नल दाखवलेला असेल, तुमचा काय असेल हा रेड सिग्नल त्या ठिकाणी काय असेल ऑन असेल, तर यामध्ये जे मेन्शन काय असते की फक्त समोर जाणाऱ्या वाहनाऱ्याने थांबायचं आहे, बाकी तुमचे सर लेफ्ट टर्न आणि राईट टर्न व्हेकल्स तुम्ही जाऊ शकता. लेफ्ट टर्न आणि राईट टर्न व्हेकल्स तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊ शकता. त्याचबरोबर या ठिकाणी तुमचा असणारा राईट टर्न कडचा असणारा जो एरो काय दाखवतो की तुम्ही फक्त राईट टर्न व्हेकल ज्या लोकांना जायचं आहे गोपाळपूर साईडला त्याच लोकांना थांबायचं आहे. तुमचे बाकीचे व्हेकल तुम्ही स्ट्रेट असते फॉरवर्ड किंवा लेफ्ट साईड असतात त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊ शकता किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही त्या सरफेसचा यूज करून तुम्ही मूव्ह होऊ शकता. सपोज हा तुमचा लेफ्ट टर्नचा रेड कलर एरो असेल,
याचं मिनिंग काय की तुम्ही फक्त त्या ठिकाणी अर्बन बँकेकडे जाण्यासाठी तुम्ही थांबायचं आहे. अर्बन बँकेकडे ज्या व्हेकल्स जायचं आहे त्या व्हेकल त्या ठिकाणी थांबायचं आहे. बाकी तुमचे व्हेकल्स स्टेट म्हणजे त्या ठिकाणी मंदिराकडे जाणारे विठ्ठल मंदिराकडे त्याच वेळेस गोपाळपूरकडे येणारे व्हेकल्स त्या लोकांनी तुम्ही जाऊ शकता. तर हे या ॲरोचं मिनिंग असेल. दिस सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रॅफिक सिग्नल्स. त्याच्यानंतर हे सेम ॲम्बरचं पण सेम आणि ग्रीनचं पण सेम. ज्यावेळेस तुमचा ग्रीन कलर लागेल त्याच वेळेस त्यांनी काय समजायचं आहे त्या ठिकाणी हा ऑटोमॅटिकली ऑफ असेल दोन्ही पण सिग्नल तुमचे, किंवा हा जरी असला चालू तरी पण हा तुमचा ऑफ असेल. लक्षात घ्या, रेड कलरचा सिग्नल ऑफ असेल, ॲम्बर कलर आणि ग्रीन कलर ऑन असेल. तर ॲम्बर कलर काय सांगतो की तुम्ही लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला कुठलं व्हेकल येते का बघा आणि मग पुढे चला. आणि ग्रीन कलर काय सांगतो की तुम्ही सरळ जाऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. त्याचबरोबर तुमचा हा राईट टर्न असेल किंवा लेफ्ट टर्न असेल त्या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्या मूव्ह होऊ शकता. हे त्या ठिकाणी या सिग्नलचं मिनिंग असं की आपण त्या ठिकाणी प्रॉपरली त्या डायरेक्शन मूव्ह होऊ शकतो. त्याच्यानंतर ना अशा प्रकारचे सिग्नल्स ट्रॅफिक सिग्नल्स विथ डायरेक्शन अराउंड्स. म्हणजेच त्या ठिकाणी तुमचं स्टॉपेज आहे ते स्टॉपेजला आपण त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचे सिग्नल लावत नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही रेड कलर लागला का तुम्ही थांबायचंच आहे. तुम्हाला कुठल्या डायरेक्शनला जायचं असेल तरी पण तुम्ही करायचं लक्षात घ्या त्या ठिकाणी थांबायचंच आहे. सपोज रेड डायरेक्शन लागलं आणि तुमचा लेफ्ट आणि राईट टर्नचा ग्रीन सिग्नल लागला असेल तर तुम्ही काय समजून घ्यायचं की आपल्याला राईट टर्नला किंवा लेफ्ट टर्न आपण त्या ठिकाणी मूव्ह होऊ शकतोय. आपल्याला जर लेफ्ट टर्न किंवा राईट टर्न आपल्याला मूव्ह होऊ शकतो, आपण फक्त स्ट्रेट डायरेक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी जाता येणार. म्हणजे ऍट द इंटरसेक्शन आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर या ठिकाणी जर रेड कलर लागला तर आपल्याला समजून घ्यायचं आपण की मंदिराकडे जाण्यासाठी मला परमिशन नाही, बट वी कॅन मूव्ह टुवर्ड्स अर्बन बँक और वी कॅन मूव्ह टुवर्ड्स गोपाळपूर रोड. हे लक्षात घ्या ग्रीन कलरचं काय असेल तर मिनिंग असेल. तर हे सगळे सिग्नल्स आपण लक्षात घ्या तुमचे असणारे ट्रॅफिक ऑपरेटेड सिग्नल्स किंवा ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल्स. These are also traffic control signals. Stop, स्लो किंवा स्लो म्हणजे या ठिकाणी आपला एम्बर कलर त्या ठिकाणी बघा तुम्ही जाताना दमानं जावा किंवा त्या ठिकाणी काय करा बघा की साईडला काय येते का ऑब्जेक्ट वगैरे, आणि गो म्हणजे तुम्ही जाऊ शकता बिनधास्तपणे. नेक्स्ट वर जावं ट्रॅफिक सिग्नल्स फॉर पेडेस्ट्रियन. म्हणजे या ठिकाणी जे पेडेस्ट्रियन असतील पादचारी आपण त्याला म्हणतो त्या लोकांसाठी आपल्याला या प्रकारचे सिग्नल्स आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केले आपल्याला बघायला भेटते. This signal is used only for the pedestrian who are using the road surface as like the footpaths or zebra crossing. ज्या ठिकाणी आपण झेब्रा क्रॉसिंग केलेलं असते त्या ठिकाणी आपल्याला सर्फेसचं त्या ठिकाणी क्रॉस करायचं असेल तर आपल्याला या पेडेस्ट्रियनचा त्या ठिकाणी काय करतो तो यूज करत असतो. आणि मग त्या पेडेस्ट्रियनला पण आपण स्पेशली काय करायचं आहे सिग्नलचं प्रोव्हाइड करायचं. त्या पेडेस्ट्रियनने काय करायचं ह्या व्हेकलचे सिग्नल त्यांनी बघायचे नाही, फक्त त्यांनी काय करायचं आहे आपला पेडेस्ट्रियनचा जो असणारा सिग्नल असेल तोच त्या ठिकाणी बघायचा आहे. त्याने जर त्या ठिकाणी रेड कलर दाखवला तर थांबायचा आहे, तर त्यांनी जर ग्रीन कलर दाखवला तर आपण त्या ठिकाणी करायचा आहे तो रोड सरफेस आहे तो क्रॉस करायचा आहे. तो कुठून करायचा आहे तर फ्रॉम ओनली झेब्रा क्रॉसिंग. ज्या ठिकाणी तुमचं झेब्रा क्रॉसिंग असेल त्या झेब्रा क्रॉसिंग वरतीच त्या ठिकाणी तुम्ही काय करायचं आहे मूव्ह व्हायचं आहे. नंतर कुटुंबामधून घुसणं व्हेकल लक्षात घ्या याचं पण त्या ठिकाणी काय असेल तर रूल्स असते. This signal is only for the buses. That means our corporation buses or एसटी महामंडळ. तुमच्या कॉर्पोरेशन आपण काय म्हणतो पीएमटी म्हणतो, एसएमटी म्हणतो, बीएमटी त्या बसेस. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असतं महाराष्ट्र शासन एसटी महामंडळ या व्हेकल साठी आपल्याला अशा प्रकारचं व्हेकल्स असतील काय सिग्नल असतील. येस फॉर स्टॉप, दिस लाईन गिव्स signal as like an amber and this signal is give as like you can go now on particular road surface. लक्षात घ्या या मिनिंग या डायरेक्शनचं किंवा सिम्बॉलचं हे मिनिंग असेल. येस मीन स्टॉप, यू कॅन स्टॉप हिअर. तुमच्यासाठी लाईन काय सांगते हॉरिझॉन्टल लेवलची की यू कॅन सी वेदर द opposite side of the road as well as left side or right side turn, whether any vehicle can move or can come across the road surface. And this signal can show or this line can show you can go now from this particular road surface.
हे तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल, रेड कलर मध्ये तुमचं त्या ठिकाणी थांबायचं असेल. हा तुमचं सेमच काय असेल तुम्ही ठिकाणी म्हणजे काय करायचं आपल्याला बघायचं आहे त्या ठिकाणी काय करायचं, रोड सरफेस वरती काय कुठल्या प्रकारचं ऑब्जेक्ट येते का किंवा एखादं व्हेकल त्या ठिकाणी मूव्ह होत आहे का, हे त्या ठिकाणी आपल्याला बघायचं असतं. आणि म्हणजे तुमचं काय असेल तर फ्लॅशिंग ब्ल्यू लाईट ऑर ऍक्सिडेंट ऑर फायर, ज्यावेळेस त्या रोड सरफेस वरती एखादा ऍक्सिडेंट झाला असेल किंवा ऍक्सिडेंट झोन असेल किंवा त्या ठिकाणी काय असेल तर ऍक्सिडेंट झाल्यामुळे ऍम्ब्युलन्स वगैरे आलेले असते, तर त्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारे सिग्नल्स बघायला मिळतो की त्या ठिकाणी बाबा काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे किंवा त्या ठिकाणी हा धोकादायक एरिया आहे. अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम या ठिकाणी या सिम्बॉलच्या माध्यमातून तसा मेसेज त्या रोड युजरला कन्वे केला जातो. लक्षात घ्या. जनरली या प्रकारचा असणारा जो कलर किंवा सिग्नल असेल याचं काय मिनिंग असते की या ठिकाणी ऍक्सिडेंट झाले किंवा आपल्याला जनरल होतं पण ते फायर फायटरला आपण लक्षात याच प्रकारचा सिग्नल वापरत असतो. फायर फायटर असेल किंवा ऍम्ब्युलन्स असेल किंवा तुमचं ज्या ठिकाणी तुम्हाला अशा प्रकारचं केसेस घडतील त्या ठिकाणी तुम्हाला अशा प्रकारचे सिग्नल्स तुम्हाला बघायला भेटतील. आपण जनरल ते व्हेकलवरती बघू शकतो. तर हे आपल्याला जास्त काही त्याचा म्हणजे ट्रॅफिक वरती युज होत नाही, फक्त त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट होत आहे किंवा त्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट झोन आहे त्या ठिकाणीच आपल्याला अशा प्रकारचा युज होतो. पण हे रिअर आहे, म्हणजे काही जास्त काम वापरत नाही. हे जनरली असतात. बाकीचे सिग्नल आहेत ते मात्र आपण लक्षात घ्या कंटिन्युअसली 24/7 आपण या सिग्नलचा यूज करतो. लक्षात घ्या. दिस सिग्नल इज नोन ॲज अ ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल्स and this signal is known as a pedestrian signal. आता ट्रॅफिक अक्युटेड सिग्नल म्हणजे काय लक्षात घ्या. ट्रॅफिक अक्युटेड सिग्नल्स तर तुमच्या असणारे जे इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल्स, त्या इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल्स वरून डिपेंड राहते की त्या ठिकाणी तुमचा जो सिग्नल आहे तो सिग्नल त्या ठिकाणी रेड टायमिंग किती ठेवायचं, ग्रीन टायमिंग किती ठेवायचं आणि एम्बर टायमिंग. सपोज आपण गोपाळपूर रोडचं उदाहरण घेतलं तर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकमध्ये आपण जो काय सिग्नल बसवणार आहे तर त्या रोडला आपल्याला ग्रीन टायमिंग किती द्यायचं, की ग्रीन टायमिंग किती ऑन करायचं आणि रेड टायमिंग किती ऑन करायचं. सेम ऍट द स्टेशन रोड, ज्यावेळेस मी स्टेशन रोडचा विचार करतोय म्हणजे या ठिकाणी हा सेंट्रलचा रोड असेल तर त्यावेळेस मी ग्रीन टायमिंग किती ठेवायचं आणि रेड टायमिंग किती ठेवायचं या सगळ्याचं लक्षात काय करतो मी स्टडी करत असतो. तर हे जनरली काय होतं तर तुमच्या त्या इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल्स ॲज वेल ॲज द नंबर ऑफ व्हेकल्स विच आर मुव्हिंग अ पर्टिक्युलर रोड सरफेस, त्या रोड सरफेसवर तुमचं काय लक्षात घ्या ते सिग्नल टायमिंग डिपेंड असेल. आणि ते सिग्नल टायमिंग आपल्याला जर व्हॅरिएबल करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला कंडिशन असेल द इंटेन्सिटी ऑफ द व्हेकल्स ऑन अ पर्टिक्युलर रोड सरफेस विच आर मुव्हिंग टुवर्ड्स अ स्टेट, टुवर्ड्स अ राईट ऑर लेफ्ट. म्हणजे काय तुमच्या रोड सरफेस वरून जे व्हेकल वाहणार त्या व्हेकलची इंटेन्सिटी किती आहे त्या सरफेसवर. ऑब्विसली आपण जर बघितलं तर स्टेशन रोडला तुम्हाला मॅक्झिमम नंबर ऑफ व्हेकल्स मूव्ह झालेले बघायला मिळतील. त्याच कम्पेअर त्याच्यानंतर तुमच्या अर्बन व्हेकल बघायला मिळतील. नंतर मग तुमचं गोपाळपूर रोड साईडला तुम्हाला व्हेकलचं नंबर त्या ठिकाणी मूव्ह झालेले बघायला मिळतील. आणि मग तुमचा असणारा मंदिराकडल्या साईड तर हा व्हॅरिएबल कुठलं म्हणजे कोणत्या साईडला मॅक्झिमम नंबर ऑफ व्हेकलची quantity move होती है. Maximum numbers which are moving on a particular road surface, in which direction they are moving. If these vehicles are moving in straight direction, if these vehicles are moving to the left direction or to the right direction, we can find the proper maximum number of vehicles, and after that we can decide the actual timing of the red color, actual timing of the green color. कारण आपण जर त्या ठिकाणी ग्रीन कलरचं टायमिंग ठेवलं जास्त आणि त्या सरफेसवरती व्हेकलचे मुवमेंटच नसेल तर तुमचं सरफेस पूर्ण ऑफ असेल म्हणजे त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचा रोडच्या वरती व्हेकलच नाही, मात्र तुमचा ग्रीन सिग्नल चालूच आहे. आणि एखाद्या रोड सरफेसवरती मॅक्झिमम नंबर ऑफ व्हेकल्स त्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी तुमचा रेड टायमिंग जास्त आहे तर त्या सरफेसवरती तुम्हाला त्या कंटिन्युअसली त्या व्हेकलची गर्दी बघायला भेटेल. कारण त्यांना ग्रीन सिग्नलचं टायमिंग कमी भेटेल आणि रेड सिग्नलचं टायमिंग त्यांना काय असेल जास्त भेटेल. आणि मग आपल्याला काय करायला शकते हे अगोदर फाइंड करायचं त्या ठिकाणी फाइंड करायचं आणि मग त्यानुसार आपल्याला काय करायचं त्या सिग्नलचं टायमिंग आहे ते आपल्याला डिसाइड करायचं. आणि मग यासाठी तुम्हाला त्या वेगवेगळ्या मेथड्स असतील
computing the traffic signals. Different methods related to the traffic signals. Computation of a signal timing. Computation of the signal timing. त्यामुळे ट्राय सायकल मेथड, अप्लॉजमेंट मेथड, वेबस्टर मेथड आणि IRC इंडियन रोड काँग्रेस मेथड या 4 मेथड आहेत. या 4 मेथडचं त्या ठिकाणी स्टडी करायचा आणि त्यानुसार मग काय करायचं आपण त्या ट्रॅफिकचं सिग्नलचं टायमिंग असेल ते सिग्नलचं टायमिंग आपण त्या ठिकाणी काय करायचं डिसाईड करायचं. तर हे आपल्याला ह्या 3 टाईपचे सिग्नल्स असतील लक्षात घ्या. ट्रॅफिक कंट्रोल सिग्नल, पेडेस्ट्रियन सिग्नल आणि स्पेशल किंवा ट्रॅफिक अक्युटेड सिग्नल्स. ट्रॅफिक अक्युटेड सिग्नल्स. These are the different types of the signals. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूया. नेक्स्ट लेक्चर तुम्ही जॉईन होऊ शकता. अटेंडन्स मात्र टाका. फक्त एक रोल नंबर एकदा टाकलं तर सफिशियंट असं. तुम्ही 4-4 बारा किंवा 5-5 बारा एकच नंबर टाकून आला प्लीज. आणि रोल नंबर मात्र सगळ्यांनी टाका लक्षात घ्या. त्या टॅली शीट मध्ये किंवा आपण एक्सेल शीट मध्ये त्या ठिकाणी त्याचं काउंटिंग करतो. त्यामुळे असं कोणाचा नंबर मिसमॅच होतच नाही. तुम्ही टाकत नसेल तर त्या ठिकाणी येतच नाही तुमचा नंबर.